اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہباز شریف کی چودھریوں سے ملاقات کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس ملاقات میں چودھریوں نے شریف خاندان کے خلاف اپنی شکایات کا اظہار کیا۔ وہ شکایات جو گزشتہ 20 سال کے دوران پیدا ہوئیں، یعنی شہباز شریف صاحب جب 2008 میں حکومت میں آئے تھے، تب سے لے کر آج تک انہوں نے کہاں کہاں پر زیادتی کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آخری وقت میں چودھریوں کی جانب سے دی گئی کھانے کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، چودھریوں نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان آج بھی برقرار ہے۔ حالانکہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے بھی ہیں، لیکن اعتماد ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ بہت سارے موقعوں پر کچھ ایسا کر چکے ہیں جس پر ہمیں شکوہ ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے اس خدشات کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ کاف اپنی تمام اپوزیشن پارٹیوں کی صفوں میں اتحاد نہیں دیکھ رہی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی اپوزیشن پارٹیوں میں تو اتحاد قائم کر لیں۔ پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے، فضل الرحمان یہ بات کرتے ہیں، اور آپ وہ بات کرتے ہیں۔ ہر بندہ ہی اپنی الگ الگ بات کر رہا ہے، کوئی بندہ بھی ایک بات پر قائم نہیں ہے۔ ہمیں تو آپ لوگ ہی اکٹھے نظر نہیں آ رہے جو اپوزیشن والے ہیں۔ پہلے آپ تو آپس میں اکٹھے ہو کر آپس میں اتحاد قائم کر لیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ کر عدم اعتماد کی تحریک لانے کے متعلق بات کریں۔ پہلے تو آپ کو اپنے اندر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ ماضی قریب میں اپنی اکثریت کے باوجود سینٹ کے الیکشن ہار گئے۔ آپ اپنی اچھی خاصی طاقت کے باوجود قومی اسمبلی میں بھی ہار گئے۔ اس طرح بار بار آپ کی ہار وہیں ہو جاتی ہے جہاں پر آپ کی اپنی اکثریت ہوتی ہے۔ تو جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں آپ جیت نہیں پا رہے، اور جہاں آپ کی اقلیت ہے وہاں پر آپ کس طرح جیت جائیں گے؟ تو اس طرح آپ کو بار بار ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے سینٹ میں 2 واقعات کا حوالہ بھی دیا۔ جب اپوزیشن اکثریت میں ہونے کے باوجود ناکامی کا شکار ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ جو اندر کی گفتگو ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ
चौधरियों ने शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया है। यानी जो आप अदम एतमाद की तहरीक को लेकर करने जा रहे हैं, वो सिर्फ आपका एक अपना ख्वाब है। आप इमरान खान साहब को किसी सूरत घर भेजने में कामयाब नहीं हो सकते। वो जब दिल करता है कौमी असम्बली और सेनेट से बाआसानी बिल पास करवा लेता है, और आपके अपने बंदे ही गायब हो जाते हैं जिन्होंने हुकूमत के बिल की मुखालफत में वोट देना होता है। जब आपके अपने बंदे ही आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी सूरत में आप हमें अपने साथ खड़ा करके क्या हासिल कर लेंगे। और अगर फर्ज करें कि हम आपके साथ खड़े हो भी जाएं और आप अदम एतमाद की तहरीक में फिर भी नाकाम हो जाएं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो ना हम इधर के रहे और ना उधर के रहे। तो नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल था, जिसका जवाब शहबाज शरीफ के अलावा अपोजिशन के किसी भी फर्द के पास नहीं है। तो नाजरीन, अब आप ये समझ लें कि तहरीक अदम एतमाद वाला जो किस्सा था वो बंद हो चुका है। अब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देने की सिकत अपोजिशन में नहीं है। अब इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान साहब को घर भेजना अपोजिशन की किसी भी पार्टी के बस का रोग नहीं रहा। लेकिन हाँ, उनको सिर्फ फौज ही घर भेज सकती है, लेकिन फौज कभी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि फौज के इमरान खान साहब के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, माजी में फौज के इतने अच्छे ताल्लुकात किसी भी हुकूमत के साथ नहीं रहे। ये तो बात क्लियर है। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। तो इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसे डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपने किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट लिखकर मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी एक नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।